شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں شرکت کے لیے غیر ملکی وفود کی پاکستان آمد کا سلسلہ شروع۔ بھارت، روس، چین، ایرانی وفود پاکستان پہنچ گئے۔ بھارت کا 4 رکنی سرکاری وفد پاکستان پہنچا، روس کا 76 رکنی وفد، چین کا 15 جبکہ اسلام آباد پہنچ چکا ہے۔ کرغزستان کا 4 رکنی اور ایران کا 2 رکنی وفد بھی وفاقی دارالحکومت پہنچ گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 7 نمائندے بھی پاکستان پہنچنے والوں میں شامل۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس 15 سے 16 اکتوبر کے درمیان اسلام آباد میں ہوگا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے 200 وفود شرکت کریں گے۔ اہم مواقع پر احتجاج ایک سیاسی جماعت کا وتیرہ ہے۔ قومی اہمیت کے ایونٹ کے موقع پر احتجاج مثبت پیغام نہیں۔ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تو ایس سی او اجلاس کے بعد کرے۔ حکومت کا تحریک انصاف کو 15 اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے کا مشورہ۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ تحریک انصاف 15 اکتوبر کا احتجاج ملتوی کرے۔ اس میں صرف حکومت کا نہیں بلکہ تحریک انصاف کا بھی مفاد ہے۔ ابھی دیر نہیں ہوئی، ان کو اپنی غلطی درست کرنا چاہیے۔ فلسطین سے متعلق کانفرنس میں بھی پی ٹی آئی نے شرکت نہیں کی، جو بہت عجیب لگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا وفاقی دارالحکومت کا دورہ، ایس سی او کانفرنس کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا۔ مولانا فضل الرحمان کا پی ٹی آئی سے رابطہ، 15 اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل۔ اسد قیصر نے بیان میں کہا، مولانا صاحب نے شنگھائی کانفرنس کے تناظر میں 15 اکتوبر کا احتجاج مؤخر کرنے کی اپیل کی۔ انہوں نے بانی کو طبی سہولیات فراہم کرنے اور ان کے ذاتی معالج کو رسائی دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو یقین دلایا ہے کہ ان کی تجاویز پارٹی کے سامنے پیش کروں گا۔ مشاورت کے بعد انہیں پارٹی فیصلے سے آگاہ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کی باضابطہ درخواست وزارت داخلہ کو موصول۔ بیرسٹر گوہر اور حامد رضا کے بانی سے ملنے کی درخواست کی گئی۔ درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ آخری بار ہمارے وکیلوں کی بانی چیئرمین سے ملاقات 3 اکتوبر کو ہوئی۔ بانی چیئرمین سے فوری ملاقات کی اجازت دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کروا دی جائے تو ہم احتجاج کی کال واپس لے لیں گے۔ پی ٹی آئی نے احتجاج کی کال واپس لینے کے لیے شرائط حکومت کے سامنے رکھ دیں۔ شیخ وقاص اکرم کہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو احتجاج کے لیے پارٹی کے 95% اراکین متفق ہیں۔ حتمی فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کا ہوگا۔ ترجمان تحریک انصاف نے پارٹی میں پھوٹ پڑنے کا الزام مسترد کر دیا۔ کراچی میں سندھ رواداری مارچ، سول سوسائٹی اور مذہبی جماعت کا احتجاج۔ ہنگامہ آرائی کے دوران مذہبی جماعت کا ایک کارکن جاں بحق، مظاہرین کا پولیس پر دھاوا، پتھراؤ اور ڈنڈوں سے وار۔ جھڑپوں میں ایک اہلکار سمیت متعدد زخمی ہو گئے۔ مشتعل مظاہرین نے پولیس موبائل کو آگ لگا دی۔ دفعہ 144 کی خلاف ورزی، متعدد مظاہرین گرفتار۔ ریڈ زون آنے جانے والے راستوں کی بندش، پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری ریڈ زون میں تعینات۔ سندھ حکومت کا ہنگامہ آرائی میں ملوث افراد کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار نے کہا کہ جن افراد نے قانون ہاتھ میں لیا ان کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جن اہلکاروں نے صحافیوں پر تشدد کیا ان کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ بلاول بھٹو زرداری نے نواز شریف کو جمعیت علماء اسلام سے بات چیت، آئینی ترمیم پر اب تک کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ٹیلی فونک رابطے میں 26ویں آئینی ترمیم پر سیاسی جماعتوں کے اتفاق رائے پر بھی گفتگو۔ چاہے وزیر اعظم، ججز اور اسٹیبلشمنٹ کے چہرے بدلتے رہیں، ہم کبھی بھی آمروں اور ججز کی طرح منمانی سے قانون سازی یا آئین میں ترمیم نہیں کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری کا آئینی عدالت کے قیام سے متعلق بیان۔ کہا کہ جسٹس دوراب پٹیل کے تجربے نے ثابت کیا کہ ہم وفاقی آئینی عدالت ضرور تھی۔ جسٹس پٹیل نے آئینی عدالت کا خیال آسمہ جہانگیر، آئی اے رحمان اور دیگر سے شیئر کیا۔ آسمہ جہانگیر اور آئی اے رحمان جسٹس پٹیل کے خیال سے متفق تھے۔
26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, काफ़ी अरसा पहले ही हो जानी चाहिए थी। तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो ये समझते हैं कि सियासत का आगाज़ क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है, जो ये समझते हैं कि सियासत का उरूज बानी पीटीआई और जनरल फैज के इनकलाब पर होता है। मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर मुत्तहदा रहनुमाओं से नून लीग के वफ़द की मुलाकात, आइनी तरमीम के हवाले से तबादला ख्याल। एहसन इकबाल कहते हैं कि मुत्तहदा से हिमायत मांगी है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुकूमत को अपने मुतालबात पेश किए हैं। MQM की जद्दोजहद आर्टिकल 144 की बहाली है। आइनी तरमीम के लिए मज़ीद आगाही की ज़रूरत थी। नून लीगी वफ़द से IPP से मुतालिक बातचीत हुई। चीनी वज़ीर आज़म कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। चीनी वज़ीर आज़म के हमरा वज़रा, सीनियर हुकाम, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत और कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन के नुमाइंदे होंगे। चीनी वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान के हवाले से तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तफसीलात जारी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी बातचीत करेंगे। चीनी वज़ीर आज़म सदर आसिफ अली जरदारी और आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान की मईशत मज़बत समत में गामज़न है। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज़ करने जा रहे हैं। चीन पाकिस्तान के तवानाई के शोबे में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का चाइना चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहते हैं पाक चीन क़यादत CPEC के दूसरे मरहले के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के ज़रा मुबादला के ज़ख़ायर में नुमाया इजाफा हुआ है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती अगली नस्ल को मुंतकिल हो रही है। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती सदियों पर मुहित है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का चाइना चैम्बर की तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और चीन के अवाम एक दूसरे से जज्बाती लगाव रखते हैं। चीन ने हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC दोनों ममालिक की मिसाली दोस्ती का सबूत है। PTI का कारकुनों की गिरफ्तारी, छापे और क्रैकडाउन बंद करने का मुतालबा। असद कैसर कहते हैं कि PTI अरकान असम्बली के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मुतअद्दिद कारकुनों को हिरासत में लिया जा चुका है। आईनी तरमीम मंजूर करवाने के लिए हमारे अरकान कौमी असम्बली को 20 करोड़ रुपए की पेशकश की गई। जोर जबरदस्ती से कानून साजी हरगिज कबूल नहीं करेंगे। PTI ने नारा लगा दिया, बानिए PTI नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम भी नारे लगाते थे, मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए। अगर मंजिल नहीं मिले तो रहनुमा को चाटना है। हमें मंजिल चाहिए। भाई मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सियासत से इख्तिलाफ नहीं, एहतजाज सियासत का हिस्सा है। हमारी सियासत और शिकायत मुल्क के वक़ार और सालमियत से ऊपर नहीं। PTI का 15 अक्टूबर के एहतजाज का ऐलान मुल्क के मफाद में नहीं। बानी PTI इसराइल गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। PTI क़यादत मुल्क दुश्मन बैरूनी एजेंडे पर अमल पैरा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील नाम मेमन कहते हैं PTI का थिंक टैंक तिल अबीब में बैठा हुआ है। PTI के पॉलिसी मुशीर पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए सरगर्म है। बानी PTI सियासत नहीं, सहयोनी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। दुश्मन नहीं चाहता पाकिस्तान में कोई कॉन्फ्रेंस हो। दुश्मन ममालिक गुमराह लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अमन अमान की सूरत हाल 2 दहाइयों से ख़राब है। सिंध के वज़ीर बल्दियात सईद का तकरीब से खिताब। कहा कि अमन अमान की वजह से आलमी वफूद नहीं आ रहे थे। भारत, इसराइल और दीगर नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान तरक्की करे। नज़रियाती असास का मवाजना डेवलपमेंट से नहीं किया जा सकता। जो इंसानी हुकूक हमें मैसर हैं, क्या मकबूजा कश्मीर के अवाम को हासिल हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का इजलास से खिताब। कहते हैं इज्तिमाई दानिश से मसाइल हल करने होंगे, हमें मुत्तहद होकर आगे बढ़ना है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी का हज प्रोग्राम को मज़ीद आसान बनाने का ऐलान।
कहते हैं कि रवा साल हुकूमत ने हज के बेहतरीन इंतजामात किए। हज प्रोग्राम से मुतालिक शिकायत को फौरी हल किया गया। सऊदी अरब के विजन 2030 से मुस्लिम उम्मा मुस्तफीद हो सकती है।